अगर तुसी कल वाले चो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ऑल फाइन, पढ़ लिया सी घर जाके। इन केस एनी डाउट्स तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अपन मूव ऑन करते हैं। लिखो आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स। आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स देखो दे एज द नेम स्पीक्स की बननगे आइसोमर्स। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਨਹਾਈਡਰਸ AlCl3। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ AlCl3 ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰੀਏਜੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਈਸੋਮਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ मीथेन इथेन प्रोपेन तक ਤਾਂ ਆਈਸੋਮਰਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਊਟੇਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਊ ਵਿਲ normal butane react with anhydrous AlCl3? Yeah, what happens when anhydrous AlCl3 is added to normal butane? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ज्यादा ब्रांच्ड आइसोमर बना देना। सो नॉर्मल ब्यूटेन हैज चेंज्ड टू आइसोब्यूटेन, दैट्स इट। सिर्फ आइसोमर्स बनेंगे, समझ गए ना। क्योंकि देखो जो एकदम एग्जाम च क्वेश्चन आता बच्चे आपके वालों बहुत कुछ करके आते हैं, क्लोरीन के नाल एक H बार कढ़ता, AlCl2 नाल लगाता, कुछ तो करोगे ही ना बच्चा, ठीक है ना। सो इतना कुछ भी नहीं करके आना, कुछ भी क्रिएट नहीं करके आना, जो चीज सिखाई गई है वही करनी है। सो AlCl3 जितनी देख लिया इट मींस आइसोमर्स बनेंगे, डन। देखो तो प्लस 2 च मूव करांगे, इधर देखो हुन प्लस 2 ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आता है हाउ विल, मतलब चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ लर्न करना है। हाउ विल 1 chloropropan react in the presence of anhydrous AlCl3? कुछ नहीं, H इधर चल जाऊगा, सो CH3 Cl अंदर आ जाऊगा, सो 1 क्लोरोप्रोपेन तो क्या बन गया? 2 क्लोरोप्रोपेन, आइसोमर बनूंगा, नथिंग एल्स, ठीक है। रिएक्शन हो गया, डन। नेक्स्ट हेडिंग, सो नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करो। एक्शन विद स्टीम। एक्शन विद स्टीम, स्टीम तो समझ देना, उबला हुआ पानी, ठीक है ना। सो देखो अब हम मीथेन लवांगे, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ वेरी हाई टेंपरेचर ਤੇ स्टीम पास करांगे। कितना हाई? 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका या एल्यूमिना। देखो ਜਿਹੜਾ सिलिका ਤੇ एल्यूमिना ਹੁੰਦਾ दे आर एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट। सिलिका ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਚਲੋ एल्यूमिना ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ एल्यूमिना ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਿਕਸਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सिलिका ਹੁੰਦਾ सैंड, ठीक है। तो तुझे देखा होगा दाने भुनते हुए देखा है ना, कादे भुनते हैं? बृती जी, ठीक है ना। दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, वो हीट ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਤੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਨੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰਸ ਆਫ ਹੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। जो तुम तवा गर्म कर दो, सब क्या लगता है कि तवा मतलब 1273 केल्विन पे पहुंच जाऊगा, है ना, नहीं मानता, ठीक है ना, चाहे नीचे कुछ भी लगाई चलो। सो वी नीड टू एब्जॉर्ब हीट, क्यों हीट एब्जॉर्ब हो जाए। ताकि तो देखो
जूनियर क्लासेस च क्वेश्चन भी आता हुंदा है कि फायर ज्यादा डेंजरस हुंदी है कि स्टीम ज्यादा डेंजरस हुंदी है? स्टीम, है ना? क्योंकि फायर तो गर्म है, नो डाउट, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਹੈ, बट स्टीम ਕੋਲ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਹੀਟ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਿਨ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਮਤਲਬ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਕੈਚਸ ਫਾਇਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਨਾ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਦਾ ਕਪੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੀਟ, जबकि पानी ਦਾ ਖੁਦ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੂਗਾ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਗਿਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਸਕਿਨ ਗਲ ਜਾਊਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਬਲ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਗਲੂਗੀ। ਸੋ ਐਲੂਮੀਨਾ ਜਾਂ ਸਿਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੌਂਡ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ प्लस हाइड्रोजन बन, ठीक है, लिखो। डन हो गया, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर एल्केन्स। देखो राजे उदों बाद एल्केन्स दे विच कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है वो ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, याद होगा स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, चेयर एंड बोट, याद है कुछ, है ना? आ देखो इधर दी शक्लां ਆਪਾਂ देखियां नहीं है सर मेरे नोट्स ऐसे तक रहते थे ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰੱਖੂਗੀ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਸੋ पेज नंबर 35 पे ओपन करो नोट्स, ओपन योर नोट्स ऑन पेज नंबर 35। सो एल्कीन्स लिखा हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 36 ਤੁਹਾਨੂੰ देखा लगूगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इससे, सिस ट्रांस, याद है कि नहीं, सिस ट्रांस एंड ईजेड आइसोमेरिज्म। पेज नंबर 37 भी ਆਪਾਂ कर चुके, पेज नंबर 38 भी कर चुके। Come on to page number 39, done हो गया कि नहीं, वो अपन ने सारा आइसोमेरिज्म दे विच कवर कर लिया। So come on to page number 39, preparations of alkenes, heading जो कॉपी दे, preparations of alkenes। कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ਹੁਣ ਐਲਕੀਨਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ preparations of alkenes, ठीक है राजे। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਲਕੀਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਿਰਫ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਲਕੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਲਕੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, प्रिपरेशन नंबर 1। अच्छा, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, +2 ਚ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਲਿਖੋ from alkyl halides, from alkyl halides, from alkyl halides। आगे बढ़े, पहला समझ लो फिर मैं लिखवाना है।
देखो आ एक एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 Cl, मतलब पर रिएक्शन में रट्टा नहीं मारना, ठीक है। आ एक एल्काइल हैलाइड है, मैं इसको एल्कीन बनानी है। देखो इसको एल्कीन केड़ी बनूगी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है। मैं इसको आ बनाना है, क्लियर है कि नहीं। सो मैं इसके ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ H ਤੇ ਇੱਥੋਂ Cl। ਸੋ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ, ਕਹ ਲੋ ਹੈਲੋਜਨ, ਜੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਿਖੋ from alkyl halides by dehydrohalogenation। समझ गए ना टर्म रजे, और टर्म समझ गए, by dehydrohalogenation कि मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करनी है, एक हेलोजन। सो by dehydrohalogenation using alcoholic KOH, using alcoholic KOH, ALCOHOLIC, alcoholic KOH, डन। इधर देखो, मैं इस दे विच एल्कोहलिक KOH पाऊंगा, मतलब बेस जिहदे विच थोड़ा जिहा मीथेनॉल इथेनॉल वगैरह मिक्स किया हुआ है। इधर देखो, हम ध्यान नाल सुनो, मतलब लॉजिक नूं दिमाग च बिठा लो, जिन्ना चिर ऑर्गेनिक पढ़ोगे नाल नाल चलूगी रिएक्शन। ते कॉपी दे विच जेड़ा भी मार्जिन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੜਾਂਗੇ +2 ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰ ਲੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ +1 ਤਾਂ ਆ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ, ਅੱਛਾ +2 ਚ ਦੋਨੋਂ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨਸ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ aqueous KOH, मतलब बेस प्लस वाटर, ਇਹ बेस प्लस अल्कोहल, ਇਹ बेस प्लस वाटर। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ OH। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਜੇ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ? ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। Cl ਗਿਆ ਤੇ OH ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? चलो दो बच्चे कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, और किसी ने कोई आंसर देना हो भाई? कुछ भी नहीं, तो इतना जाली क्वेश्चन है। इलेक्ट्रो का आ गया आंसर, जे किसी ने इलेक्ट्रोफिलिक या फ्री रेडिकल को पहले ही पढ़ चुके, एल्केन्स वाले, सो तो हो नहीं सकता आंसर। सो एक इलेक्ट्रोफिलिक है, एक न्यूक्लियोफिलिक है। चलो ਹੁਣ देखो मैं आंसर तक पहुंचते हैं। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Cl ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, OH ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, Cl 네ਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ OH 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 네ਗੇਟਿਵ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब की ਹੁੰਦਾ ਹੈ? इलेक्ट्रॉन लविंग। ਤੇ इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘਾਟ। ਸੋ Cl 네ਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, OH 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Cl 네ਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਸਤਵੀਰ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ? एक
एक आंसर देना, दोनों पूछे हैं मैं। इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिव है। एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, सो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई नहीं? न्यूक्लियोफिलिक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है कि नहीं हर्ष? एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो खैर ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕੋ ਗੱਦੀ ਲਗਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਟੇਬਲ। ਲੈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ। ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਲਗਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਸਿਰ ਬੈਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ। बस पहले कहना है सिर्फ बैक आएगा। चलो सो जे ਆਪਾਂ aqueous KOH ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ Cl 네ਗੇਟਿਵ ਜਾਊਗਾ, OH 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਲਕੋਹਲਿਕ KOH ਪਾਵਾਂਗੇ ਰਦੇ K ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ K ਦੇ ਨਾਲ Cl ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਡਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ OH ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ Cl ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਟਮ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ H2 ਜਾਵੇ, Cl2 ਜਾਵੇ, HCl ਜਾਵੇ, ਵਾਟਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਟਰ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ H ਇਹਦਾ ਜਾਊਗਾ, OH ਇਹਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣੂ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ। पहले पैकिंग करके नहीं हुन देखो। सो OH ਦੇ ਨਾਲ H ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਖਵੀਰ? ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? सब वाटर ऐड होगा। ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ना फॉरवर्ड आए। हाँ हाँ जी एलिमिनेशन। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ H ਗਿਆ, ਇੱਕ Cl ਗਿਆ, ਇਹੀ ਪੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ H ਗਿਆ, ਇੱਕ Cl ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲਿਕ KOH ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਵਸ KOH ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਹਲੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਜਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਰਫ ਵਰਕ 'ਚ। ਜੋ ਨੋਟਸ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कलर टेस्ट एक बार नोट्स तो दोस्तों की थी। हाँ हाँ ਦੱਸ ਦੋ ਲੈ नॉर्मल आंसर है। मैं तेरा दिशा से हो गया हृदय? यस। देखो हुन ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹृदय ਹੁਣੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ these are very 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 important types। ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10+2 ਚ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਕੋਹਲਿਕ KOH ਕਰੂਗਾ ਡੀਹਾਈਡਰੋ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈਲੋਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਜਾਊ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਵਸ KOH ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, Cl 네ਗੇਟਿਵ ਜਾਊ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ OH 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ जो अल्कोहल होता है that is a dehydrating agent। देखो ध्यान दो, अल्कोहल is a very good dehydrating agent। देखो नॉर्मली क्या नहीं जाता, तो सुने ही होगा आप कहते हैं कि डॉक्टर्स से कि जो रोज थोड़ा थोड़ा अल्कोहल कंज्यूम किया जाए इवनिंग, that is very good for health। सुने हैं? ठीक है। बस 60 ml बहुत होता है। ठीक है, जितना कोई पीता ही नहीं गा। ठीक है।
हाँ सही गल है। सो इफ डेली कंज्यूम्ड 60 ml ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਹੈਲਥ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ 60 ml ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 7 pm ਤੇ 60 ml ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? मतलब डिहाइड्रेट नहीं होगा, बेसिकली तो अपनी बॉडी हाइड्रेट होगी जब तुम पानी पी जाओगे, बट सोनू प्यास लग रही है क्योंकि इनको आह थ्रोट है ਜਿਹੜੀ डिहाइड्रेट होगी। जिन्नी देर तक तुसी सौंदे नहीं उन्नी देर तक तुसी एक एक गिलास पानी ਦਾ 15-15 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਹੈਲਥ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਡਾਕਟਰਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਲਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 7-8 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਲਕੋਹਲ ਅੰਡਰ ਲੋ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਅ CNS stimulant and under high concentrations it becomes CNS depressant। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਲਕੋਹਲ CNS ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂਟਲ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੜੋਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੜੋਗੇ ਰਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ BP ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਕੈਂਸਰ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪੜੋਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂਟਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰਾਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਲਕੋਹਲ ਅੰਡਰ ਲੋ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਅ CNS ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं पूछा CNS के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, कैच कर लोगे। ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਲੈਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਸੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਐਲਕੋਹਲ ਅੰਡਰ ਲੋ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ CNS ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ CNS ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਕਵਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਬਾਰ ਕੱਢੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਆਲਸੋ, ਸੋ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੀਨਸ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲਕੋਹਲਿਕ KOH। ਹੁਣ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੱਲੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ। हो गया? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। This reaction is also known as, this reaction is also known as, this reaction is also known as, हाँ जी रजिया अपन इतना लिखते हैं beta elimination। This reaction is also known as beta elimination reactions। Beta elimination reaction क्यों? Because लिखो because the hydrogen atom is removed, because the hydrogen atom is removed from the beta carbon। लिख लो बेटा, because the
because the hydrogen atom is removed from the beta carbon. Because the hydrogen atom is removed from the beta carbon. ਹੁਣ ਜੇ beta ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ suppose ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਨ ਹੈ ਡਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ that is alpha ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ beta फिर गैमा फिर डेल्टा ठीक है बच्चा आप करता है बस पहले लोड नहीं होती अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ठीक है सो अपन बीटा कार्बन तो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं इस करके ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हाँ जी सो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फटाफट प्रोडक्ट्स बनाई चलो लिखियो बंदे प्रोडक्ट की बनेंगे बना लिया सो प्रोपीन बन गई यस सर Br रखो HH ठीक है तो अपना रिजल्ट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर सही सीधे से यस सर ठीक है डन है यस अगला करो सो हम इतने अपने को दो बीटा कार्बन है अल्फा आ बीटा बीटा बट प्रोडक्ट दोनों पासे सेम ही बन रहे हैं जितना मर्जी कर लो दोनों पासे प्रोपीन ही बनूंगी ठीक है ना डन अगर सपोज दोनों पासे सेम ना बने हो गया रखते ही होना मैंने दो प्रोडक्ट बना के दिखा दो फिर उसके बाद आप करते हैं देखो इन केस नेक्स्ट एरो इन केस नेक्स्ट एरो इन केस more than one product is possible in case more than one product is possible अगर किसी केस एक तो ज्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल है लिखो फॉर एग्जांपल अगर सो मेरे को 2 क्लोरोब्यूटेन है मैं उस पाया एल्कोहलिक POH दो प्रोडक्ट पॉसिबल है थे बनाओ केड़े थे ओके ऊपर वाले हाइड्रोजन पूरे करो बस बन गए प्रोडक्ट बना ले भी 1 बुटीन एंड 2 बुटीन बन गया ना यस सर चलो क्रॉस चेक कर लो सो देखो हुन मेरे कोल आ कार्बन अल्फा
एक बीटा आ सी एक बीटा आ। पहला मैं इथों हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, सो आई होप कि एक प्रोडक्ट ता बनाया तुसी, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट यही है, ठीक है। किसी बच्चा कोई बच्चा इथ तक नहीं पहुंचा सी, क्यों भाई पहुंचना चाहिए। देखो अपने को दो बीटा ने, तुसी एक हाइड्रोजन या तो इथों जाऊगी, देखो Cl तो इस कार्बन का जाऊगा ना, हाइड्रोजन या इथों जाऊगी या इथों, जो इथों जाऊगी आ बन जू, जे इथों जाऊगी तो आ बन जू। हुन समझ आ गया, लिखो। सो 1 बुटीन एंड 2 बुटीन, ठीक है। चलो हुन अगला स्टेप, कोई भी बच्चा दसे ना दोनों चों मेजर प्रोडक्ट केड़ा होगा। वैसे तो अपन रूल भी कर चुके, बट जे रूल नहीं भी किया तो वैसे ही देख के दस दो। एंटर वाला बोलो भी, कोई होल सिमेट्री हो सर, सिमेट्री होगी कि मतलब होगी होगी। सेकंड वाला सो बेस्ड अपॉन सिमेट्री उधर का प्रोडक्ट ज्यादा पॉसिबल है ना। हुन देखो जी थोड़ा रिमाइंड करावा, एल्कीन्स दी स्टेबिलिटी ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ प्रिंसिपल ਦੇ बेस ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਛੋੜੇ, एल्कीन्स ਦੀ स्टेबिलिटी ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ प्रिंसिपल ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। साइज दोनों का बराबर ही है, दोनों प्रोटीन्स हैं। सिमेट्री सर, सिमेट्री होगी हो ना, सिमेट्री है ना। नहीं ठीक है, चलो सिमेट्री ਦੇ बेस ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਬਜੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਪਰ ਕਨਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਈਪਰ ਕਨਜੂਗੇਸ਼ਨ? ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਕੀਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰ ਕਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਦੂਜਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ। ਜਿੰਨੇ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ। ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾ। ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ? 2। ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ दोनों अल्फा, कितने हाइड्रोजन है? 6। अच्छा हाइड्रोजन थी और तू कितने से कार्बन? फिर ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 6 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਧਰ ਨੇ, ਇੱਧਰ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਪਰ ਕਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਿਖਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? In case if more than one product is possible, so देखो ना ਜਿਹੜੀ 2 ਬੁਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 80%, ਇਹ ਹੋਊਗੀ 20%। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਜਰ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਰ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਵੀ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖੋ, in ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ in case if more than one product is possible, ਲਿਖੋ that alkene is the major product। कंटिन्यू करो, that alkene is the major product, that alkene is the major product in which, that alkene is the major product in which the double bonded carbons, in which the double bonded carbons, in which the double bonded carbons are more alkylated, in which the double bonded carbons are more alkylated, full stop। पल्ले पै गई ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਆ 2 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਥਾਈਲ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇੱਧਰ ਆ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ, ਸੋ 2 ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Seitzer's rule।
This is known as Saytzev's rule. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਈਪਰ ਕਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਟਜ਼ਰਸ ਰੂਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਰੂਲ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਸੇਟਜ਼ਰਸ ਰੂਲ, ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਡਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦਿਸ ਕੰਪਲੀਟਸ योर पहली प्रिपरेशन। लिखो प्रिपरेशन नंबर 2। प्रिपरेशन नंबर 2 बिल्कुल डिटो ऐसे की तरह लिखो। प्रिपरेशन नंबर 2 फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम अल्कोहल्स बेटा आवा मिलके टेंशन ना लो। फ्रॉम अल्कोहल्स ठीक है। अपने को आखिरी रिएक्शन पूरी करने के बाद टाइम बचूगा ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ। फ्रॉम अल्कोहल्स बेटा इधर जस्ट ठीक है। इधर देखो रे ਹੁਣ जमा सेम डिटो बस ਮੈਨੂੰ आंसर दे दियो ਤੁਸੀਂ। देखो अपन ने पिछली रिएक्शन ये की है ठीक है, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਲਕੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ HCl ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਧਰੋਂ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਡੀਹਾਈਡਰੋ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਐਲਕੋਹਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ H ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, OH ਇੱਥੋਂ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈ डिहाइड्रोजनेशन। वो तो हाइड्रोजन होंगी है बाय Dehydrogenation of alcohols. बाय डी Hydrogenation of alcohols. डिहाइड्रोजनेशन का मतलब था हाइड्रोजन रिमूव करना है। Dehydration. पानी गया यार OH इथों H के इथों, सो बाय डिहाइड्रेशन। सो लिखो बाय डिहाइड्रेशन, बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है। सो वही सौखा तरीका जिथों OH जाऊगा नाल वाले तो H जाऊगा। सो लिखो ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन सो कौन करूंगा? आज उन्होंने concentrated H2SO4 at 443 केल्विन। ये 443 केल्विन याद होना चाहिए क्योंकि +2 च करांगे, जे टेंपरेचर चेंज होगा तो प्रोडक्ट चेंज होंगे। ठीक है। सो बाय concentrated H2SO4 at 443 केल्विन हो गया। नंबर 2 कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। by catalytic dehydration। हाँ जी बेटे बस ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਐਲੂਮੀਨਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ 623 ਕੈਲਵਿਨ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। बेटा चुप करके बैठो। So 623 केल्विन एल्यूमिना। ठीक है। सो देखो रे ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਨੇ। हो गया टाइम हो गया मेरे पास। ये ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ये मैं कुछ कही नहीं। ਹੁਣ देखो बच्चे बैठे हैं है ना, मैं बच्चा वाली देखूंगा।
सर तुझे ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਲ ਜੈਸਮਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ हो गया रे आ जाओ मेरे देखो रे सो क्वेश्चन वाज कि देखो ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਐਲਕੀਨ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲਕੋਹਲਿਕ KOH ਪਾਤਾ ठीक है सो क्वेश्चन इज कि सर अगर दो हेलोजेंस लगे हों वो ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਓਗੇ ਦੋਨੇ मैं तो उन्होंने बुला रहा सीगा ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ बुक लेनी है तो ਕੀ बुक लेनी है तो ਹੁਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ Cl ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ Cl ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਪਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੋਨੋਂ NaCl ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ Na ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਟਲ ਪਾ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਹੈ ZnCl2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ZnCl2 ਨਿਕਲ ਗਿਆ CH2 ਬਚ ਗਿਆ ਐਲਕੀਨ ਬਣ ਗਈ अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर जरूरी तो नहीं कि दोनों नाल नाल ही लगे हों दूर लाओ डन ठीक है हुन आपने जिंक पाता डन एक वैलेंसी एदी खाली होगी एक वैलेंसी एदी की बन गया अपने को साइक्लोब्यूटेन ठीक है वहां दोनों जुड़ गए आपस च हाँ बन गया यार बनाता हूँ ठीक है डन के नहीं साइक्लोब्यूटेन वही है किने कह रहे एल्कीन बनी है वो आए थोड़ी एल्कीन ली का अपन ये कह रहे दोनों नाल नाल लगे होने चाहिए अपन ऐ थोड़ी कह रहे एल्कीन बनी है तो एल्कीन बनानी है कि क्वेश्चन पूछा है तो आए गैस ले दो Cl लगे हो फिर की होगा तो आए तक ये नहीं करी कि दो Cl लगे हो एल्कीन किवें बनूगी फिर आए बनूगी ठीक है कि नहीं वो और डर के नहीं थोड़ी की मेरा जनानी तो अच्छी रहती है हमें की मैं सारी क्लास लेते रहते हो मतलब हर वक्त ही यार हाँ दीदी तू मतलब की थोड़ा साझा है ये जो ऑर्गेनिक नोट्स ने जेडे हाँ। वो ज्यादा फोटोकॉपी ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕੀ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਯਾਰ ਆ ਰਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ फिजिक्स का टेस्ट भी है सर ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਰਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਯਰ ਨੋਟਸ करना रजे उसी तरीके नाल जिवें सानू लिखवाया है ठीक है पेज नंबर 20 नहीं पेज नंबर 19 ते प्रॉपर्टीज शुरू हो गईਆਂ 19 तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करके 28 तक ठीक है रजे सो का टेस्ट चंगी तरह तैयार करके आइयो